آج کل لوگ سمجھتے ہیں بوڑھے لوگ جو ساری ضروریات اور خواہشات سے فارغ ہو چکے ہوں وہ بڑے بڑے لوگ اعتکاف کریں. اعتکاف کا مطلب ہے کچھ عرصہ مسجد کے ہی ماحول میں اپنے آپ کو محبوس کرنا اور اپنے آپ کو جما کر بٹھانا. یہ اعتکاف کا مقصد تھا. کیوں؟ تاکہ اس سے اللہ کا تعلق بڑھے، عمل کی استعداد پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کیا ہے ایسے لوگوں کو مسجد میں جو فرائض سے انکار کیا کرتے تھے. قید کیا ان کو تاکہ مسجد سے باہر. چور کو جیل میں نہیں باندھا گیا، چور کو مسجد السلم سے باندھا گیا ہے تاکہ یہ چور مسجد میں رہے. کیوں کہ باندھنا سزا نہیں ہے، مسجد میں رکھنا تربیت ہے. آپ اسے اندازہ کر لیجیے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ خدا کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ گشت تبلیغ میں گشت کا موضوع ملاقاتیں کر کے دین کی بات پہنچانا نہیں ہے. تبلیغ میں گشت کا موضوع ایک مسلمان کو گناہ کے گڑھے سے نکال کر اسے عمل کے ماحول میں لانا، یہ گشت کا موضوع ہے. ہمارے گشت کا موضوع ہے مسلمان کو شیاطین کے پروں سے، ان کی صحبت سے نکال کر، بازاری اور فحش اور گندگی کے ماحول سے نکال کر مسلمان کو فرشتوں کے پروں میں اور فرشتوں کی صحبت میں داخل کرنا، یہ گشت کا اصل موضوع ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی کام یہ تھا تو نماز اور ایمان اور نماز اور علم، یہ تین باتیں مجھے عرض کرنی ہیں. ان تین فرائض کے لیے گشت ہے. اب مجھے آپ برا نہ مانی میری بات کا، بعض اچھے پڑھے لکھے علماء بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، ہوتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں گشت کرنے کو ضروری ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سب سے، اگر گشت کے مقاصد پر غور کر لیا جائے، اگر گشت کے مقاصد پر غور کر لیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ اشکال رفع ہو جائے گا. اگر گشت کے مقاصد پر غور کر لیا جائے، صحابہ کے معمول میں اس گشت کے تین مقاصد ملتے ہیں: ایمان، علم اور نماز. بلال کا گشت نماز کے لیے، گھر گھر جا کر لوگوں کو نماز چلانا. اس زمانے میں جبکہ منافقین بھی جماعت کے نماز نہیں چھوڑتے تھے، تہجد نہیں چھوڑتے تھے منافقین. علم کے لیے گشت، انہیں علم کے حلقے سے جوڑنا ہے. اور نماز کے لیے گشت، اور میں نے عرض کر دیا کہ ایمان کے لیے گشت. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ گشت دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے مالیاسہ کا ملفوظ ہے. کان میں بات ڈالنا کوئی تبلیغ نہیں ہے. بات جو اترے گی وہ تو مسجد کے ماحول میں ہی دل میں اترے گی. آپ غور کیجئے، طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے کہ میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا. کہتے میں نے قدم رکھا مسجد میں، میرے دل نے اندر سے کہا ان کی بات سننی چاہیے. یہ بتائیے اسی مسجد کا اثر ہے یہ کہ جو آدمی بات سننے سے کان بند کیے ہوئے ہے وہ صرف مسجد میں قدم رکھ کر کہتا ہے کہ میرے دل نے اندر سے کہا کہ طفیل ٹکڑا لکھا آدمی، ان کی بات سن. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے آپ کی بات سنی، مجھے آپ کی بات اتنی پسند آئی کہ میں اس بات کو 80 خاندانوں کو منوا کر لے کر آیا ہوں. آپ سنیے تو صحیح، ایک آدمی کا مسجد آ کر بات سنتا ہے تو اس کی بات میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ محنت کر کے 80 خاندانوں کو لے کر پہنچے آپ سے کی خدمت میں کہ یہ میری قوم ہے جسے محنت کر کے میں لے کر آیا. یہ مسجد میں آ کر بات سننے والے کا کام ہے یہ کہ وہ 80 خاندانوں کو اسلام میں لے کر آئے. مجھے تعجب لوگوں پر ہوتا ہے تو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مسجد میں آنا ضروری ہے؟ میں حیران ہوں کہ یہ سوال کرنا ہی نبی کے طریقہ تربیت کے خلاف ہے. یہ سوال اٹھانا ہی کہتا ہوں میں کہ یہ قرآن کی آیات کے بھی خلاف ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت کے بھی خلاف ہے. آج آپ توجہ دیں میری بات کی طرف. اللہ نے کافر اور مومن کے درمیان جو فرق کیا ہے، مسجد کی آبادی کا فرق کیا ہے. مسجد کی آبادی کا فرق ہے کافر مومن کے درمیان. آپ سمجھتے تبلیغ جماعت کا کام ہے. ہم کہتے ہیں سارے کافروں کو بارے میں ظاہر فرمایا کہ یہ مسجد کو آباد کرنے والے نہیں، سارے ایمان والے نے فرمایا کہ یہ سب مسجد کو آباد کرنے والے ہیں. انما يعبد مساجد الله من آمن بالله ما كان المشركين ان يعبدوا مساجد الله. مشرکین یہ کام نہیں کریں گے، مسلمان یہ کام کریں گے. آپ کا یہ کہنا ہے تبلیغی جماعت کا کام ہے، میں تو تبلیغی جماعت سے منسلک نہیں ہوں. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے سارے ایمان والوں کا کام ہے مسجد کو آباد کرنا.
میرے عزیز دوستو میری بات یاد رکھنا، مسجد کو میں نے ایک بات چھڑی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ وہ پوری ہو۔ لوگ یہ کہتے ہیں مسجد میں آنے کو ضروری ہے، دین کی بات پہنچا دو عمل کرے گا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ تو بات پہنچا دیجیے، کوئی بات ہے۔ میں حیران ہوں آپ کے اس خیال سے۔ دین کی بات پہنچا دینے سے ہدایت نہیں ملتی، مسجد کے ماحول میں رہنے سے ہدایت ملتی ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ يَكُونُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، مسجد کو آباد کرنے والے ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کا سوال کیا مسجد میں جانا ضروری ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ علماء ہوں یا عوام اس بات پر غور کریں کہ لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے بات کرنا یہ اتنا لازمی اور اہم کام ہے۔ آپ حدیث سنیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد اقصی میں جمع کرو، اور جمع کر کے ان کو 5 فرائض ان کو سکھلاؤ، ایمان سکھلاؤ، نماز سکھلاؤ، روزہ سکھلاؤ، زکوٰۃ دینا سکھلاؤ، اور ان کو اللہ کا ذکر کرنا سکھلاؤ۔ تعلیم کے لیے انہیں مسجد میں جمع کرو اور ان 5 باتوں کی ان کو تعلیم دو۔ یہ نہیں فرمایا پمفلیٹ چھاپ کے تقسیم کرا دو، یہ نہیں فرمایا پمفلیٹ چھاپ کے تقسیم کرا دو لوگوں میں تاکہ لوگوں تک دین پہنچ جائے، میں انہیں مسجد میں جمع کر کے ان کو یہ 5 باتیں آپ پہنچائیے۔ یحییٰ علیہ السلام کسی کام میں مشغول تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں اس میں دیر نہ ہو جائے، اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں کہ خدا نہ کرے وہ اس کام کو چھوڑ دیں، اندیشہ تھا تاخیر کا کہ دیر نہ ہو جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یحییٰ اگر آپ مشغول ہیں اسی کام میں تو یہ کام میں کر دیتا ہوں، یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کیا میں نہ کیا تو اللہ مجھے ذمہ دھسائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے، آپ بتائیے تو صحیح، سوچیے تو صحیح۔ مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے دین کی بات سمجھانا، اس کی اہمیت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ سوچیے آپ، اس میں تاخیر پر نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذمہ دھسا دیا جائے یا مجھے عذاب دیا جائے اگر میں یہ کام نہ کروں، اگر آپ کر لیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کو آباد رکھنا یہ دین کی حیات کا، دین کی بقا کا ذریعہ ہے، یہ دین کی حیات کا، دین کی بقا کا ذریعہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ملک شام گئے، پہلا سوال کیا ملک شام والوں سے کہ تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ حالانکہ امیر المومنین ہیں، وہاں جاتے پوچھتے تمہاری تجارت کا کیا حال ہے، زراعت کا کیا حال ہے، زمیندارہ کیسے چل رہا ہے، پیداوار کیسی ہو رہی ہے، بارشیں وقت پر ہو رہی نہیں ہو رہی ہیں، تم نے کوئی قرضہ تو نہیں ہے، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، تم اپنی ضروریات بتلاؤ، میں تمہارے ذمہ دار ہوں۔ پہلا سوال یہ کیا مسجدوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری مسجدیں علم اور ایمان کے اور قرآن کے حلقوں سے آباد رہتی ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تک تم ایسا کرتے رہو گے، خیر پر رہو گے، پھر کسی پریشانی کی اور پھر کسی پریشانی کا اور کسی قرضے اور کسی تنگی کا کوئی یعنی اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر تم مسجد کو آباد رکھتے ہو اعمال سے تو پھر تم جب تک یہ کرتے رہو گے خیر پر رہو گے۔ میرا عزیز دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کے ذمے ہے مسجد کو وقت دینا، یا نماز کے لیے، یا علم حاصل کرنے کے لیے، یا قرآن سیکھنے کے لیے، یا علم کے حلقہ میں بیٹھ کر مسائل معلوم کرنے کے لیے، یا ایمان کے حلقہ میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے مسجد کو وقت دینا۔ کیونکہ جو لوگ بیچارے جانتے نہیں ہیں، مسجد کی جماعت کے ذمہ یہ ہے کہ وہ سارے ایمان والوں کو دعوت دے کر مسجد کے اعمال میں شریک کریں، سارے ایمان والوں کو دعوت دے کر انہیں مسجد کے اعمال میں شریک کریں۔ اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ گشت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہے،
गश्त सिर्फ दीन की बात लोगों के कान में डालने के लिए गश्त नहीं है, जिसकी मैं मिसाल दे चुका हूँ कि गढ़े में पड़े हुए आदमियों के निकलने की तरकीब देकर आ जाएं तो इससे ना उसकी जान बचेगी ना आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी। आप उसको गढ़े से निकाल लें हाथ पकड़ कर तो कहा जाएगा कि आपने इसकी जान बचाई है और कहा जाएगा कि आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। জি ভাই, হযরত বলছেন বারবার একটা কথা বলছেন আর একটা জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে আমাদের তরবিয়াতের জায়গা হলো মসজিদ, উম্মতের তরবিয়াত এবং হেদায়েতের জায়গা হলো মসজিদ। হযরত বলছেন মানুষ মনে করে যে ব্যবসায় যেতে যেতে গাছ তো করে নেব, কাজ কামে যেতে যেতে গাছ তো করে নেব, নিয়ে ওই দিক থেকে চলে যাব। হযরত বলছেন যে না না, গাছ থেকে মুস্তাকিল কাজ বানানো, গাছ থেকে মুস্তাকিল কাজ বানানো, দাওয়াত দিয়ে তাকে মসজিদে নিয়ে আসা, মুসলমানের কদম মসজিদের দিকে তোলা, এটা মসজিদ থেকে দূরে হয়ে গিয়েছে। হযরত বলছেন যখন মুসলমান মসজিদের মাহলে আসবে, ফেরেশতাদের ডানার নিচে থাকবে, আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নবারুহু এই নুরানি মখলুকের তাআসসুরের দ্বারাই তাদের দিলকে নরম করে দেবেন আর তারা আল্লাহ তাবারক তাআলার হুকুমকে মানার জন্য তৈরি হয়ে যাবে, আমলের ইস্তেদাদ তাদের মধ্যে তৈরি হবে। হযরত বলতে গিয়ে বলছেন ওয়াফদে সাকিব কেমন কঠিন ধরনের মানুষ ছিল। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে এসে বলছেন আল্লাহ রাসূল আমরা নামাজ পড়বো না, যাকাত দেব না, রোজা রাখবো না, বিভিন্ন ধরনের হুকুম ও আহকামের ইনকার করছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এদের মসজিদের মধ্যে কিয়াম করাও, মসজিদের মধ্যে রাখো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মধ্যে ওয়াফদে সাকিফের কিয়াম করিয়েছেন। সুমামা বিন উসাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কয়েদ করে নিয়ে আসা হয়েছে আর মসজিদের মধ্যে রাখা হয়েছে। জানি জেনা করছে, চোর চুরি করছে, তাদেরকে মসজিদের মধ্যে রাখা হচ্ছে, বেঁধে রাখা হচ্ছে। হযরত বলছেন বাধা শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়, বরং বাধা মসজিদের মধ্যে সময় কাটানোর জন্য। হযরত সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইনের মামুল ছিল গুনাহগার থেকে গুনাহগার মানুষকে মসজিদের মাহলে রাখা হতো। আর মসজিদ পাক পবিত্র জায়গা, আমলের জায়গা, ফেরেশতাদের মাহল। আল্লাহু আকবার। অল্প সময় কাটানোর পরে এদের মধ্যে এমন তরবিয়ত হতো, এদের দিলের মধ্যে এতটাই পরিবর্তন ঘটতো যে সুমামা বিন উসাল রাদিয়াল্লাহু আনহু পুরো ইসলামই কবুল করে নিয়েছেন। ওয়াফদে সাকিফ পরিপূর্ণ দ্বীন কবুল করে নিয়েছে। আর যত বড় বড় গুনাহগার এরা নিজেদের গুনাহ থেকে তওবা করে নিয়েছে। হযরত বলছেন হযরত আবু তারবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন গুনাহ করনে ওয়ালা কোন কাট্টায় পড়ে আছে, আর যে ব্যক্তি কাট্টায় পড়ে আছে তার কাছে যদি সির্ফ পায়গাম পৌঁছে দেওয়া যায় তো সে কি গাড্ডা থেকে উঠে যাবে? কোনো কাগজ দিকে তার কাছে দিয়ে দেওয়া হলো বা তাকে বলে দেওয়া হলো যে তুমি এখানে পড়ে গিয়েছে কেন ভাই, উঠে চলে এসো, বরং না না, তার হাত ধরে রস্সি দিয়ে তাকে ওখান থেকে বার করে নিয়ে আসা, এটা হলো আসল তার বাঁচানোর রাস্তা। হযরত বলছেন ঠিক তদ্রূপ ভাবে মুসলমান দিনের কথা শুনছে বাইরে কিন্তু মসজিদ পর্যন্ত আসতে পারছে না, তাদের হাত ধরে মসজিদের মধ্যে নিয়ে আসা আর মসজিদের মধ্যে ইলমের হালকায়, ঈমানের হালকায় তাদেরকে বসানো। হযরত বলছেন যে নশর ও ইশাআতের দ্বারা ইলম এসে যেতে পারে কিন্তু নশর ও ইশাআতের দ্বারা আমলের ইস্তেদাদ তৈরি হবে না। আমলের ইস্তেদাদ তো দাওয়াতের মেহনতের দ্বারাই তৈরি হবে, কারণ দাওয়াতের মেহনতের দ্বারাই ঈমান আসবে আর ঈমানের দ্বারাই আমল ওজুদে আসবে। হযরত বলছেন নশর ও ইশাআতের দ্বারাই, নশর ও ইশাআতের দ্বারাই আমলের ইস্তেদাদ উম্মতের মধ্যে তৈরি হবে না, আমলের ইস্তেদাদ তৈরি হবে তো দাওয়াতের মেহনতের দ্বারাই। হযরত বলছেন যে তালেবে আমল ছাড়া তালেবে ইলম কিভাবে পয়দা হতে পারে? একজন মানুষের মধ্যে আমলের যোগ্যতাই নাই, আমল করার যোগ্যতা নাই, আমলের তালেব নাই। যাকাত দেওয়ার ইচ্ছা নাই তো যাকাতের ইলম কি শিখবে? নামাজ পড়ার ইচ্ছা নাই তো নামাজের ইলম কি শিখবে? সেই জন্য হযরত বলছেন যে দাওয়াতের মেহনতের আদিম মকসদ হচ্ছে সব থেকে প্রথম আমলের ইস্তেদাদ তৈরি করা। যখন আমলের ইস্তেদাদ তৈরি হয়ে যাবে তো ফের তারপরে তার ইলম। হযরত সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইনের উপরে আল্লাহ রাসূলের মেহনতের তরতিবেই এটা ছিল, নুজুল শরিয়তের তরতিবেই এটা ছিল। আহকামাত পরে আসছে, আগে তাদের মধ্যে আমলের ইস্তেদাদ তৈরি করা হয়েছে। লম্বা জামানা পর্যন্ত আমলের ইস্তেদাদ তৈরি করা হয়েছে। যখন দাওয়াতের মেহনত করা হবে তো फिर मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों दावतेर मेहनतेर द्वाराई ताদের মধ্যে আমলের ইস্তেদাদ তৈরি করতে হবে। হযরত বলেন জামানা পরিবর্তনের কারণে
যেমন নামাজের তরিকার মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটে না, ঠিক তদ্রুপভাবে জামানার পরিবর্তনের কারণে দাওয়াতের তরিকা এবং তারবিয়াতের তরিকার মধ্যেও কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। যেমন কর্মে বলে হযরত সাহাবায়ে কেরামদের তারবিয়া নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ ওয়ালা আমলের দ্বারাই করেছেন, ঠিক তদ্রুপভাবে এই জামানাতেও আমাদেরও তারবিয়া আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নাওয়ালুহু মসজিদ ওয়ালা আমলের দ্বারাই করবেন। হযরত বলছেন মসজিদে থাকা বিজ্জাত মকসুদ। আফসোস আমরা তো আজকাল ইতিকাফের মধ্যে বুড়ো বুড়ো লোকেদের বসিয়ে দিই। হালাকে ইতিকাফ একটা আদিমুসান আমল, যে আমলের দ্বারাই নিজেকে মসজিদের মাহলে রেখে নিজের দিলকে নরম করে আমলের ইস্তেদাদ তৈরি করা। হযরত বলছেন চোরকে মসজিদের মধ্যে বাঁধা যে হতো শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়, বরং আমলের মাহলে তার সময় কাটানোর জন্য। যখন আমলের মাহলের মধ্যে সময় কাটাবে, দিল নরম হবে, গুনাহ থেকে তওবা করবে। ফেরেশতারা নূরানি মাখলুক, তারা নাফরমানি করে না, ওই সিফাত আল্লাহ তাআলা এদের মধ্যে দান করবেন। হযরত বলছেন মানুষ জিজ্ঞাসা করে কি মসজিদে নিয়ে আসা জরুরি, क्या मस्जिद में लाना ही जरूरी है? हजरत বলছেন যদি গভীরভাবে চিন্তা করা যায় তো এই প্রশ্ন তো হতেই পারে না। হযরত বলছেন মসজিদের বাইরে যদি তুমি কথা পৌঁছে দাও তো হেদায়েতের কোনো আদা নাই, কিন্তু আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নাওয়ালুহু মসজিদের ভিতরের মাহলে, মসজিদের ভিতরের আমলে, মসজিদের তামিরের আমলের দ্বারাই আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের ওয়াদা করেছেন। ইন্নামা ইয়ামুরু মাসাজিদাল্লাহি মান আমানা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির। আর তারপরে আগে কি আল্লাহ বলেছেন ফা আসা উলাইকা ইয়াকুনু মিনাল মুহতাদিন। বলছেন মসজিদকে আবাদ করা প্রতিটি ঈমানওয়ালার কাজ। ঈমানওয়ালা এবং মুশরিক, মুশরিক এবং মুমিনের মধ্যে পার্থক্যই আল্লাহ তাবারক তাআলা এই আয়াতের মধ্যে, এই সূরার মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে ঈমানওয়ালা মসজিদকে আবাদ করবে আর মুশরিক মসজিদের আবাদ করবে না। মা কানাল মুশরিকুনা ইয়ামুরু মাসাজিদাল্লাহ। মুশরিকদের জন্য তো এটা হবেই না যে তারা মসজিদকে আবাদ করবে। তাহলে যে পরিমাণ মসজিদকে আবাদ করার মেহনতের মধ্যে থাকবে আল্লাহ তার মধ্যে সেই পরিমাণ হেদায়েত দেবেন, আর যে মসজিদকে আবাদ করার মেহনত থেকে যে পরিমাণ দূরে থাকবে তার মধ্যে শিরকের প্রভাব সেই পরিমাণ থাকবে। হযরত বলছেন মানুষ জিজ্ঞাসা করে মসজিদে আসা জরুরি, হালাকে মসজিদ এত পাক ও পবিত্র জায়গা। হযরত সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইনের সিরাত যদি এই নজরে পড়া হয় তো দেখবো হযরত তুফাইল বিন আমর দাওসী রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইতুল্লাহর মধ্যে এসেছেন, কানে তুলো ঢুকিয়ে নিয়েছেন, ফয়সালা করেছেন আল্লাহ রাসূলের কথা শুনবেন না, কিন্তু মসজিদের মধ্যে পা রাখার সাথে সাথে দিলের মধ্যে খেয়াল এলো যে তুফাইল তুমি তো বড় বুঝদার মানুষ, তুমি তো বড় বুঝদার মানুষ, তুমি শেয়ারের মধ্যে আর এর মধ্যে ওর মধ্যে পার্থক্য বোঝো, তুমি কেন কানের মধ্যে তুলো দিয়ে রেখেছো? তুমি কথা শোনো, ভালো হলে কবুল করবে, তা নাহলে বাদ দেবে। হযরত তুফাইল বিন আমর দাওসী রাদিয়াল্লাহু আনহু কান থেকে তুলো খুলেছেন, আল্লাহ রাসূলের কাছে গিয়েছেন, কথা শুনেছেন, কথা শোনার পরে ইসলাম কবুল করেছেন, আর ফের আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত দিয়ে নিজের কওমে গিয়েছেন। 80 ঘরানাকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে এসে হাজির করেছেন এই মেহনতের দ্বারাই। মসজিদে গিয়েছেন, আল্লাহ তাবারক তাআলা দিলকে নরম করেছেন। হযরত বলছেন যে আজীব কথা, তিরমিজি শরীফের রিওয়ায়াত হযরত ইয়াহইয়া আলা নবীনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নাওয়ালুহু ওহী করেছেন, ইয়াহইয়া তুমি নিজের কওমকে বাইতুল মাকদিসে জমা করো আর 5টা জিনিসের ইলম তাদেরকে শেখাও, 5টা জিনিসের তাদের তালিম দাও, তরবিয়ত করো, ঈমান, নামাজ, রোজা, যাকাত, যাকাত। তো হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন, একটু দেরি হয়ে গিয়েছে। এটা তো সম্ভব নয় যে একজন নবী আল্লাহ তাআলার কোনো বিধান সেটাকে মানবে না, একটু দেরি হয়ে গিয়েছে। তো হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন ভাই ইয়াহইয়া আমি এই কাজটা করে দেব। তো হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম বললেন না না, আল্লাহ আমাকে বাইতুল মাকদিসে মসজিদে মানুষকে জমা করে এই কাজ করতে বলেছেন, যদি আমি এই কাজ নিজে না করি তো আল্লাহ আমাকে জমিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে, জমিন ফেটে যাবে আর আমি জমিনের মধ্যে ঢুকে যাব। হযরত বলছেন যে এই কাজ বড় আযীম মাকসাদের জন্য হয়, বড় আযীম মাকসাদের জন্য। মানুষ প্রশ্ন করে কাজটা করা জরুরি, হালাকে আল উমুরু বিমাকাসিদিহা, কাজ যেমন ফলের দ্বারাই চেনা যায় ঠিক তদ্রুপভাবে আমল তার রেজাল্টের দ্বারাই, তার মাকসাদের দ্বারাই চেনা যায়। দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে কাজ এত আদিমুসান আমল, আর এর মাকসাদ কি?
বলছে গাছটার মকসদ হচ্ছে ইলমকে জিন্দা করা। এখন বলুন ইলম অর্জন করা জরুরি না জরুরি নয়, ফরজ না ফরজ নয়? যদি ইলম অর্জন করা ফরজ হয়ে থাকে আর ইলম আসে গাছটার দ্বারায়, তো গাছটা বলা জরুরি হবে কিনা? হযরত বলছেন গাছটার মকসদ হচ্ছে নামাজ জিন্দা করা, বরং নামাজ জরুরি না জরুরি নয়? নামাজ যদি জরুরি হয়ে থাকে আর নামাজ জিন্দা করার জন্য যদি গাছটা হয়ে থাকে, তো গাছটা জরুরি। নামাজ জরুরি, তো নামাজ জিন্দা করার জন্য আরো জরুরি। তো নামাজ জরুরি, তো নামাজ জিন্দা করার জন্য তার গাছটা জরুরি। হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর গাছ নামাজের জন্যই তো হতো। হযরত বলছেন গাছটার আদিম মকসদের মধ্যে একটা মকসদ হলো ঈমান। বলুন কামালে ঈমান অর্জন করা, ওই পরিমাণ ঈমান অর্জন করা যে পরিমাণ ঈমানের দ্বারায় মানুষ হারাম থেকে বাঁচবে, আল্লাহ তাআলার আহকামাত আদায় করার উপরে আসবে, এটা উম্মতের জন্য ফরজ। তো যখন এই ফরজকে আদায় করার মকসদ, এই ফরজকে আদায় করার উদ্দেশ্যে কাজটা করা হবে, তো কাজটা জরুরি হয়ে যাবে। মেরে মুহতারাম বুজুর্গ দোস্ত, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুলকের শামের সফর করেছেন, আর মুলকের শামে যাওয়ার পরে জিজ্ঞাসা করছেন যে ভাই তোমাদের এদিকে মসজিদের অবস্থা কি? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আর কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। হালাকে হযরত ওমর মানুষের জরুরত খোঁজার জন্য রাত্রে গস্ত করতেন যে কার কি অবস্থা দেখার জন্য, কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু